बेअदबी मामले में आया पहला फैसला। मोगा बेअदबी केस के 3 डेरा प्रेमी दोषी करार। कोर्ट ने 3 साल की सुनाई सजा, 5000 रुपए का जुर्माना भी लाया। मूसेवाला के करीबी शुगनप्रीत की पटीशन से हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। विक्की मिठू खेड़ा कतल मामले की जगह जमानत दी है पटीशन, सुरक्षा देने की भी की गई है मंग। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे लावा जिंदगी के नवे सफर की की शुरुआत। सीएम रिहाइश से होया सादा समागम। सीएम मान के विआह के परिवार सने शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। पिता वजों निभाइया रस्मां। राघव चड्ढा ते संजय सिंह भी बने विआह समागम का हिस्सा। सीएम मान के विआह का चंडीगढ़ तो लैके संगरूर तक जश्न। समर्थकों ने ढोल की थाप से पाया भंगड़ा। एमएलए देव मान ने भी खुशी में पाइया बोलियां। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लिया महकमे का चार्ज। बोले पूरी पारदर्शिता नाल करांगा काम। शहरी विकास के नाल नाल अमन अरोड़ा के कोल है सूचना ते लोक संपर्क विभाग। ब्रिटेन दे विच सियासी संकट होर गुड़ा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दे सकते हैं अस्तीफा। 50 मंत्रियों सांसदों के अस्तीफे तो बाद लिया फैसला। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। बेअदबी केस के विच पहली सजा का ऐलान होया है। मोगा के पिंड मलके विच बेअदबी का जिहड़ा मामला सीगा उस मामले के विच सजा का ऐलान किया गया। मोगा की अदालत के वल्लों 3 डेरा प्रेमियों को सजा दी गई है। 3 डेरा प्रेमियों को 3 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। अकाली सरकार वल्लों बनाई गई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सजा दी गई है। आरएस खट्टड़ा की बनाई अगवाई वाली एसआईटी ने मामले की जांच की सी। मोगा अदालत ने 3 दोषियों को सजा सुनाई है ते 5,000 रुपए जुर्माना लाया है। इस वेले की सब तो बड़ी खबर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से, जबकि 2 मुलजमां नूं 3 नूं सजा सुनाई गई है, जुर्माना भी लाया है। 2 मुलजमां नूं बरी कर दिया गया है। अदालत ने पृथ्वी वासी बागा पुराना, मिठू मान वासी पिंड मलके ते अमनदीप वासी पिंड मलके नूं दोषी करार दिता है, जबकि तलविंदर सिंह हरियावेला ते सतनाम सत्ता बागा पुराना नूं बाइज्जत बरी कर दिता है। नवंबर 2015 दे विच मोगा दे समालसर थाने दे विच 2 परचे दर्ज होए सन। इस पूरे मामले नूं लेके एसआईटी बनाई गई सीगी। श्रोमणी अकाली दल दी सरकार सीगी, उस वेले भाजपा भाईवाल सीगी। आरएस खट्टड़ा दी अगवाई विच एसआईटी बनी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जिहड़ी हैगी वो दित्ती। आरएस खट्टड़ा की अगवाई वाली एसआईटी ने रिपोर्ट दी सीगी और हुण मोगा की अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है। 3 दोषियों को जिहड़ा हैगा 3 मुलजमां को दोषी करार देंदे हुए सजा सुनाई गई 3 साल की। 5,000 रुपए 5,000 रुपए जुर्माना लाया गया। इस दे नाल ही 2 जिहड़े मुलजम सीगे उन्हां नूं बरी कर दिता गया। अहम खबर, वड्डी खबर इस वेले दी बेअदबी केस के पहली सजा का ऐलान मोगा की अदालत ने किया है। आरएस खट्टड़ा की अगवाई वाली एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की सी। 3 साल की सजा, 3 डेरा प्रेमियों को सजा दी गई है मोगा की अदालत के वलों। फैसला बहुत ही किया। दोषियों ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की सी, उन्होंने सजा मिली हैगी आ जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की सी। 2 रह गए सी, उन्होंने मिलनी चाहिए सी। पिंड मलके जिला मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 295 120 ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ 5 ਸੀਗੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ सो दोषियों को 5,000 का जुर्माना भी जिहड़ा हैगा वो लाया गया। और तुहानूं दस दईए कि बेअदबी के मामले में जिहड़ा हैगा जिस तरीके सजा का ऐलान होया
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295 ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਗਨ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਲਕੇ ਹੈ, ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀ 5 ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜਣੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 79 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ IG ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ SP ਸਾਹਿਬ, ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SI ਤੇ SI ਰਾਜੇਸ਼ ਕਿੰਗਰ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀਪਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰੀਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 27/12/2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਇਸ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਮਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿਰਥੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ 3 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਵਾਲਾ ਇਹ 2 ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 45 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀਗਾ 45 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ 45 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਜਿਹੜਾ 45 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਈ। ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਸਰ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਲਏ, ਮਿੱਠੂ ਮਾਨ ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰੀਏਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਫਾੜ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਿਲਾਰਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕੋਲੇ ਡਰੇਨ ਕੋਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਦੀਪਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਐਸ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 7 ਸਾਲ ਜੀ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ 2015 ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 2018 ਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2018 ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਮੋਗੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਫਟਰ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਏ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦੀਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 295 ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4-5 ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ 24-25 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ,
12/13 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿੰਡਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਲਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ, ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ 2018 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਹਾਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2011 ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਨ ਯੂ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਦੀਪ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਬਾਲੇ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 33 FIR ਨੰਬਰ 33/2011, ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ 33/11। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਲਕੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਪਰ ਮਲਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ 33/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਫੂਕ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 33/11 ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਥੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ 25 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 33/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ 33/11 ਜਿਹੜੀ FIR ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਂ 353 ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, SIT ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,
ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋਗੇ ਆਰਕੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ 1 ਜੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਬਰਗਾੜੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਖੰਡਾਉਣੇ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਐਂਡ 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੰਡਾਉਣੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗ ਮੱਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਲਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਸਿਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਲਈਏ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ 20-22-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਏ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਪਲਾਨਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀਓ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਵੇਲ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਪੀਓਸ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਸਟ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤ ਬਣਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਵੇਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਦੋਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਖੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਮੈਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ 2020 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਲੇਟ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਰਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਮੀ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ, they were being directed by these national committee members। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, they were directing directly, they were handing over ਅੰਗ from dera to these people, ਹੈ ਜੀ, they were giving instructions to them directly, but ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਬਾ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਪਿਕਚਰ, ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, when these people national committee people conveyed, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਐਨੀਹਿਲੇਟ ਕਰ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਨ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਮਾਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ, 32 ਸਾਲ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ 12-13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ SSP ਰਹਿ ਲਿਆ, 4 ਰੇਂਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਖੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੱਭ ਲਏ, ਖੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਲਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ 2018 ਚ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। RS ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ DIG ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2017 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਸਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਸਰ ਮਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ CBI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ CBI ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ CBI ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਸਰ ਮਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਗਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂਸਰ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2017 ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ RS ਖੱਟੜਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਟੜਾ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਟੜਾ ਦੀ SIT ਨੇ ਮਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਲਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਮੋਗਾ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਖੇਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ SIT ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣੀ ਸੀ। ਖੱਟੜਾ ਦੀ SIT ਨੇ ਮਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਆਪੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ SIT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ, ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 3 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਅਮਨਦੀਪ, ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਲਕੇ ਗੁਰਸਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।